इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक द अल्लाह पबंदियानु के द अल्लाह न यरीदुन के खलक चिदे अल उलमा अगा उलमा दी। सुमर सड़ी सर इलम सेवाई दुमर बद की खशियत इलाही सेवावी, दुमर बद की द अल्लाह यर सेवावी। इलम दाद मालूमात नुम न दे, इलम दाद मारिफती इलाही नुम दे, दाद अल्लाह द पेजनगनई नुम दे, औ दाद अल्लाह द यरी नुम चे दे अगा इलम दे। इलम मारिफती इलाही तवाई, द अल्लाह ज़ात पेजंदल औ द अल्लाह द ज़ात सर ताल्लुक़ बरकरारवल। दद्वाड़ु जिहानु सरदार फरमाई फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ आबिद। यौ फ़क़ीह आलिम चिद शरीयत प अहकाम बांदे अगत पोहा हासिलवी, अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ आबिदिन, दा प शैतान बांदी द्रुंदे दज़्ज़रु अमियानो इबादत गुजारो, दा शैतान बांदी द्रुन लगी हुई दसरा इलम दे, दसरा खशियत इलाही दे, दसरा द अल्लाह यर द दज़ड़ के द अल्लाह यर प्रता। इलम दा द अल्लाह द यरी नुम दे, दा द अल्लाह न द यरीदू नुम दे। सुमर च सड़े उलमाओ सर निज़दे पाती कीगी और उलमाओ सर नास तपास्ती दुमर बदतम अल्लाह पोहवर कई और द अल्लाह पे जनगली बददी सड़ी हासिली। आलिम बताता सवाई, आलिम बताता द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुन उखई, आलिम बताता द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जुन अगटोल खुलासा उखई। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीक़ी बतिन इज़्दक्यो पोबश ता तब द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर उखई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौरस सहाबाई किराम तवाई अगसीस दर तो उनखे मची गुनाहुन मिटावी और दरजी पे उचती, वही नखेम दर तो सहाबो तवाई ची गुनाहुन रीजी और मरतबी उचती, वही दर तो नखेमा सहाबो वर्तवी वली राता नखे उखई मुंग तची दरजी पे उचतीगी और गुनाहुन पे अल्लाह मिटावी और ख़त्मई। दद्वाड़ु जिहानु सरदार सहाबाई किराम तो फरमाइल इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह, कामिल औदस कवल प वक्त मुशक्क़त, सही औदस कवल द मुशक्क़त टेम दे लके मिसाल सख्त यखनी द दे के औदस कवल सुमर ग्राम पदगा टेमुम तकीन्यो प कामिल तरीक़ा बांदे औदस की, या बीमारी या तकलीफ़ दे औदस का टेम किम तो ओ सही औदस के इस्बागुल वुज़ू अलल मकारी, कामिल औदस द मुशक्क़त प वक्त सही तरीक़ा बांदे औदस कवल, द गुनाहुन रीजई, द गुनाहुन रीजई। हदीस मुबारक के राजी चे कम सड़े सही औदस उकी, सही कामिल तरीक़ा बांदे औदस दसी न चे मखड़ुम्बेख औ मखड़ुम्बे लासुन रुस्तो औ पे मख के औलास रुस्तो न प सही तरीक़ा बांदी की ने औदस शुरू की। हदीस मुबारक के राजी दे चे द औदस न फारिगीगी न सुमर सगीर गुनाहुन ची ददन शवी रकूटी गुनाहुन दौरजी अगर टूल तेना द औदस प उबो की खारिज शी औलाड शी तर दे पूरी ची द नुकुनु द लान दे कम कम गुनाई अगतिनम पौदस की विनजल पदी सर गुनाहुन इंजल की
حدیث کې تحت اسفاره لفظ راغلی دی د نوکونو د لاندې هم چې کوم ګنای هغه ته نم لاړ شي علما وایي د دې مطلب مبالغه ده چې یو ګنای هم صغیره پاتې نشي چې دی په صحیح طریقه باندې اودس نو مونږ چرته په صحیح طریقه اودس ته نه یو ناس چې دا د اودس ته اوبه چې کته غورځېږي د دې سره زما صغیره ګناهونه ریږي واړه ګناهونه مې روان دي ریږي او د اودس په دوران کې ورسره ته توبه هم پړه کې وباسي نو غټ په دیم الله معاف خو صغیره ګناهونه چې د ورځې ستا نه شوي ټول په اودس باندې اوریږي د بنده نه ختم شي اسباغ الوضوء علی المکاره دا گناهونه وریږي گناهونه ورانوي وی دویم عمل درته وښیم چې گناهونه ریږي وی آو وی کثرت الخطا الی المساجد جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغیستل جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغیستل گناهونه ریږي او مرتبه او درجات اوچتوي څومره مسجد ته د لرې نه راځي او فاصله ډیرې دومره قدمونه ډیریږي الله پې ګناهونه ریږي نبی علیه السلام وخت کې بعضې صحابه کرامو مسجد نبوي نه لرې وو اراده یې وکړه وی کورونه د مسجد نبوي خوا ته راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی نه کورونه په خپل ځای صحیح دي چې څومره قدمونه علی دومره ګناهونه ریږي او الله اجر سیوا درکوي کثرت الخطا الی المساجد جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغیستل دا گناهونه ریږي جمعات ته باندې ګورئ زما نوافل به وکمه زما اشراق به وکمه زما نن د ګش ورځ ده بس جمعات طرف ته باندې ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک ووینئ چې جمعات ته ډیر رواني څوک ووینئ چې جمعات ته ځي او راځي چې ګوره ورته نو جمعات ته رواني فاشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایمان گواهی ورکړي ووایي چې دا مؤمن دی چې کوم سړی جمعات ته ډیر ځي راځي جمعات ته ډیر ځي راځي نو دویم وکثرت الخطا الی المساجد جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغیستل دا گناهونه ریږي او دس په کامله طریقه کور کوه گناهونه ریږي او بیا چې مسجد ته را روان شي نو یو قدم اله څومره قدمونه سیوا دي په دې مې الله ګناهونه ریږي الله مې درجې اوچتوي په دې نیت راځه او دریم د دواړو جهانو سردار وفرمایل انتظار الصلاة بعد الصلاة د مانځه نه پس د بل مونځ په انتظار کې په مسجد کې کېناستل راشي او مانځه ته لا ټیم شته او ته په جومات کې ناسې ورګه اوس په ټیم پوره شي او ناسې او د مانځه انتظار کوي په مسجد کې الله ګناهونه ریږي او الله مرتبه اوچت جمعات کې چې د ټیم تیریږي د مانځه په انتظار کې بیا د دواړو جهانو سردار وفرمیل وی فذلکم الرباط دا رباط څه مطلب نبی علیہ السلام فرمایلو وی سړی چې د اسلامی ملک سرحدات ساتي او د ناستې چوکیداری کوي د اسلامی ملک بونډرۍ ساتي مجاهد دی او د شپې ناستې او چوکیداری کوي د اسلامی مملکت بونډرۍ ساتي د اسلامی ملک سرحدات و حفاظت کوي نو دقې ته رباط چوکیداری کول پیرداری کول نوې دا د مانځه نه پس د بل مانځه انتظار کول دام دق عمره اجر لري لکه سړی چې د اسلامی ملک سرحدات ساتي دا څومره لوی فضیلت الله ورکی چې د مانځه په انتظار کې ناست نو مونږ اول کوونه چې کوونو که څوک وختي م راشي نو 2 منټه مخکې ولا 2 منټه امام نشته مخکې کېږه لړه مې پرې راخیږي نه دا دغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي بیا دا هغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي بس دې غلې ناستې چې کله امام راشي مونځ به وکړي بس ځان له خپل اجر ولې خرابومه نو دنیا انتظار یې کړی او بیا امام ته وی ټیم پوره دی قامت شروع کوم مخکې کېږه نو هغه ټول اجر ځان له خراب کړي چې کم اجر ورته دی دا ته چې ناس وې انتظار دې کو
تعالی الله دومره اجر درکو لکه تا چې د اسلامی ملک سرحدات ساتل، دومره اجر الله دلته کور درکو. څومره لوی فضیلت. دا ګناهونه ریجی، دا مرتبی اوچتۍ چې سړی د مانځه په انتظار کې ناست او چې کله منځ وکړي او په جومات کې اسې ناست دی، د بل منځ انتظار لا نه کوي، ډېر شی ټیم دی او په اوداسه کې ناسي، نو فرشته راشي وی یا الله د ده ګناهونه معاف کړي او یا الله په ده رحم وکړي. دی اسې ناست دی په مسجد کې په اوداسه کې، فرشته وی یا الله ګناهونه یې معاف کړي، یا الله په ده رحم وکړي. دا جوماتونه دومره د خیر ځایونه دي. احب البلاد الی الله مساجدها، په ټوله ځمکو کې غوره الله ته مساجد دي. و ابغض البلاد الی الله اسواق، په ټوله دنیا کې الله ته خوښ ځایونه جوماتونه دي او په ټوله دنیا کې ناخوښه ځایونه بازارونه دي. زمونږ بازار کې ناسته ډېره ده او په مسجد کې نشته. مسجد کې کینا د منځ انتظار کوه، الله درله ګناهونه ریجي، الله د پیردارۍ اجر درکوي. په جومات کې غلی کېنه، غلی فرشته وی الله رحم پې وکړي، الله ګناهونه یې معاف کړي. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی اودس وکړي په صحیح طریقه باندې او دې د اودس نه پس دا دعا وکړي، ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مشکات شریف حدیث نقل کړي چې اودس وکړي او اودس پسې دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دسیو کو دا دعای ویللا. حدیث مبارک کې راځي د د د پاره اته واړه دروازې د جنت کولوش، د جنت اته دروازې د ته کولو پرتی دي چې دی اودس وکړي او دا دو نه چې اودس کښې نه اکثر تی پونده وچه پاتې یا تی مخ وچ پاتې یا رامنډې به وی او مانځه ته به ودرېږي او مټې به یې برې. نه، اسباغ الوضو، کامل اودس کوه، الله ګناهونه ریجي. چې تا اودس ته کښېنې وی الله رانه اوس کچ کچ ګناهونه معاف کوي او اودس ختم کړي ښکلی وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اته واړه دروازې ورته د جنت کولی شول. نو چې پنځه ټیمه ته دا کې او تا ته پنځه ټیمه د جنت اته دروازې کولاوي او صغیره ګناهونه دی په اودس معاف کیږي او د کبیره نه توبه وباسه نو جنتی بی جنتی بی. مونږ حقیقت نه دی پیژندلی د اودس، مونږ حقیقت نه دی پیژندلی د مانځه، مونږ حقیقت نه دی پیژندلی د مسجد. یو صحابي وای د دواړو جهانو سردار یو ورځ وفرمایل مونږ ته خپله واورېدل. د دواړو جهانو سردار فرمایي ویړه مې غواړي چې خپل رونه مې ولیدلې، خپل رونه مې ولیدلې. مونږ ورته وی چې د الله حبیبه مونږ دې رونه نه یو؟ وی چې نه، تاسو زما اصحاب یې، صحابه مې یې. رونه مې هغه دي چې هغه لا دنیا ته اوس راغلي نه دي، زه به یې لیدی نه یم او په ما به ایمان راوړی. دا امت یادوئ لا راغلي وي نه دي دنیا ته. نو صحابي ورته وی ته به دا خپل رونه بیا پیژنې په قیامت کې چې تا لیدي نه دي، راغلي نه دي، نو ته به یې څنګه پیژنې؟ بیا په میدان محشر کې به یې وپیژنې. امام الانبیا ورته ډېر ښکلی مثال پیش کړ. ورته وی چې یو اسی که نه او د هغه تندې سپینې او خپې متکې سپینې، خپې سپینې او تندې سپینې، او دا اس خلق په تکو تورو اسونو کې ورپرېږدي چې تک تور اسونه لوک تور، او په هغې کې ته داسې اس ورپرېږدي چې تندې هم سپینې خپې هم سپینې. وی دا اس په تاسو نه په دې تورو اسونو کې خطا شي؟ صحابه وی نه، دا به څنګه خطا کېږي؟ تکې سپینې خپې دي، سپین تندې دی او تا په تورو اسونو کې پرېښې تک تور.
نه خطا کیږي وینا وی دقه شان به زما اغرونه په میدان محشر کې پاسی نو دا اودس ته اوبه چې په کومو ځایونو لګېدلې دي نو دا ټول به پړق کوي نو زه به یې د لرې نه پیژنم چې دا هغه دی اودس چې دې کړی دا به پړق کوي دا به پړق کوي او دا به پړق کوي خو اسباغ الوضو چې کامل اودس دې کړی دا به ټول پړقونه کوي د قیامت په ورځ به دې څنګلې پورې دا لاس پړقا کوي وی دقه شان به د اودس ته اندامونه پړقا کوي او زه به یې وپېژنم چې دا زما اغرونه دي دا زما اغرونه دي دا به یې پړقا کوي پړقا د سجدو ځایونه چې کومو باندې سړی سجدې لګي خیال هم کړی مونږ پې مړي له کافور ولګو خیال هم د مساجدو باندې مړي له کافور ولګي د سجدو په ځایونو انس رضی الله تعالی عنہ وصیت کو وی زه چې کله مړ شم کنه او ما له غسل راکړه ما له د سجدو په ځایونو کافور مه لګوئ کافور راله مه لګوئ د سجدې په ځایونو باندې چې مړ شم وی صدر له پې ولګو وی د امام الانبیا خوله پاتې شوې د محفوظه پرته ده د وجود خوله یې وه حق د امام الانبیا د وجود خوله به راوالی او انس رضی الله تعالی عنہ له به د سجدو په ځایونو ولګوئ ما له پې کافور مه لګوئ ما له پې د خپل محبوب هغه خوله ولګوئ د سجدو په دې ځایونو باندې رالی او ما له د سجدو په ځایونو باندې ږدئ د امام الانبیا هغه خوله راله ولګوئ نو دا د سجدو د اودسونو د اندامونه به پړقا کوي او دی به میدان محشر کې راپاسي دی به ودرېږي او دا اندامونه به یې پړقا کوي وي زه به یې پیژنم چې دا زما اغرونه دي دا زما اغرونه دي زه به یې پیژنم په میدان محشر کې نو اودس په کامله طریقه کول دا ګناهونه ریږي تاسو یو ورځ اودس ته په دې نیت ناست یې چې دا اوس زمانه دا صغیره ګناهونه ریږي لاره کې رانتلو راتلو کې کم ګناهونه شوي دي هغه اوس ریږي ښکلې مټې کته برکه بیا به نه وایي چې اوبه یخي دي که ستا دا ذهن ته پرېوتله چې په دې اودس زما ننني ګناهونه صغیره ریږي ته به بیا ووایي چې اوبه یخي دي ته به په اودس کې بیا تادي وکړې خو درته پته نشته چې د دې وجې نه دې لاسونو چې کومه ګناه نن کړې ده راکوټې هغه روانه ده د مخ هغه روانه ده نبی علیه السلام دومره ښکلي صحابو ته ووی د مخ د اوبو سره د مخ ګناه لاړه شي د لاس د اوبو سره د لاس هغه لاړه شي او یا چې سړی کله اخیري اوبه ورواچي نو د هغې سره هغه ټول ګناهونه لاړ شي او دا به پړقېږي او دا به پړقېږي د اودس دا ځایونه چې کومو کې اودس کې انځلي دي نبی علیه السلام وایي دی به راپاسي دا به پړقېږي او زه به یې د لرې نه اینم په میدان محشر کې چې دا زما اغرونه رالل چې ما نو لیدلی خو اودسونه چې به یې کول دی نن هغه اندامونه پړقېږي اودس داسې په کامله طریقه باندې نو موږ اودس کوو خو په کامله طریقه یې نه کوو مونځ کوو خو په کامله طریقه یې نه کوو نو اودس په صحیح طریقه باندې امام الانبیا فرمایي دا ګناهونه ریږي دا د بنده ګناهونه ریږي دې سره د بنده ګناهونه رواني صغیره ګناهونه ټول معاف کیږي صغیره ګناهونه ټول په دې سره معاف کیږي نو اودس خو مونږه اسې کوو خو نبی علیه السلام وایي اسباغ الوضوء علی المکاره عام اودس نه زمونږ او ستاسو دا اودس نه د ټولو شرایطو سره او د ټولو آدابو سره چې ته کښېنې اودس شروع کړي اودس شروع نو علم ډېر خصیص دی په علم سړي ته دا ټولې طریقې میلو شي نو ما خبره دې پورې کوله چې ته عالم سره کښېنې نو د امام الانبیا د اودس صحیح طریقه به درته وښایي که نه د مونځ صحیح طریقه به درته وښایي که نه د امام الانبیا تګ راتګ به درته وښایي که نه د امام الانبیا تعلیمات به درته وښایي که نه بچو باندې علم کوئ بچو باندې علم کوئ چې بچیم د څه نه خبر شي بچیم د دین شریعت نه ناخبره ګرځي نه دی خبر د دواړو جهانو سردار فرمایي چې چا د علم طلب کو مونږ تاسې د مدرسو د طلبا سې داسې څه پالتو پالتو غونته ښکاري دی خلقو دا ورته تاسې څه پالتو پالتو ښکاري
زم تا ته پالتو ښکاري، تا د امام الانبیا د خولې وینا نه ده اورېدلې. نبی علیہ السلام فرمایي من جاءه الموت، چاله چې مرګ راغی وهو یطلب العلم، او د علم تلاش کو. علم کې لګیا دی د امام الانبیا احادیث زده کوي، او دې دوران کې طالب جان له مرګ راغی. خو لیحیی به الاسلام، خو نیت دو چې په دې علم سره به دین اسلام ژوندې کو. ورې نیت دو، مقابلې نه وي، معارضې نه وي، د بل بنده د سپکاوي نیت نه و، امامت نیت نه و چې دا د عهدې به راته میلاویږي. نه، لیحیی به الاسلام، علم کوم چې اسلام پې ژوندې کم، د اسلام خدمت وکما، بیلو سه خدمت د اسلام وکم. او دل مرګ راغی او دې مړ شو. زه نه وامه د دواړو جهانو سردار فرمایي، مشکات شریف کې حدیث موجود دی، وی د دې طالب علم او د پیغمبر په مرتبه کې به یوه درجه فرق، درجتن واحدتن، یوه درجه فرق به د ده په مرتبه او د پیغمبر په مرتبه کې. مثلا پیغمبر له الله 100 درجې ورکی، نو دله به الله یو کم 100 درجې ورکی چې دی قال الله قال الرسول زده کوي. دا مدرسو کې اسی نه دي ناس، دی مخې ته دا تعلیمات پراته دي، دی په دین نیت لګیا دي چې به یوه درجه مشته دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی د الله حبیب 2 کسان دي، 2 ورونه دي، 2 کسان دي. یو علم زده کړی دی، صرف فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي. فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي، ٹھیک ده که نه؟ فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي، نور ټول په علم کې لګیا دی. تهجد ته نه، تهجد نه کوي، نفلي روجي نه نیسي. لکه دا علما خواړو نفلي روجي نیسي نه، نو چې نفلي روجي ونیسي نو هغه به د ورځې 1514 کتابونه پړاو کې چې روجۍ نیولي. نو روجه ونیسي که بچو ته سبق وایي، چې روجه ونیسي خو بیا بس سبقونه نشي ویلی، جو ټوله ورځ به ملاسي بیا. نو نبی علیہ السلام د تپوس شوی دا یو تن فرض منځ کوي او علم زده کړی دی، هغه بیا خلقو ته ښیي، او دا بل کس د ورځې روجه نیسي او ټوله شپه الله ته په عبادت ولاړ. کم یو غوره دی؟ زه نه وامه، تپوس د نبی علیہ السلام نه شوی دی. یو علم زده کړی دی، صرف فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي، او بل د ورځې روجه نیسي او ټوله شپه الله ته ولاړي، ټوله شپه تهجد کوي. وی کم یو غوره دی؟ امام الانبیا ورته فرمایل وی هغه کس چې هغه علم کړی دی او دا صرف فرض منځ کوي، دته په دې بل کس باندې چې دا ټوله ورځې روجه ده او ټوله شپه نوافل کوي، دومره فضیلت حاصل دی. وی څومره چې ما ته په تاسو فضیلت حاصل دی، ما ته چې په صحابي څومره فضیلت حاصل دی، په ادنا صحابي دومره دی عالم ته په دی غیر عالم فضیلت حاصل. عام امی ته نه، هغه امی چې هغه ټوله ورځ روجه نیسي او ټوله شپه الله ته ولاړي، دغې امی ته عالم ته په دغه عبادت گزار باندې دومره فضیلت حاصل دی لکه نبی علیہ السلام وی چې ما ته په یو صحابي باندې فضیلت حاصل. علم دومره لوی سیز دی، خو چې دا کله د الله د رضا دپاره، چې دا کله د الله د رضا دپاره، که نه د دې دپاره چې د خلقو توجه پې ځان ته راواړو، د خلق ځان ته متوجه کم او د خلقو توجهګانې پې ځان ته راواړو او مقابلی او معارضی پی وکم او پخر پی کوم. زه عالمی ما کینا ته ما مخکې خبرې کوي، زه خودي سیم، زه خودي سیم، لرچته می سړی ته ما ته را رسېدی شي. که د دې دپاره علم کوي نو نبی علیہ السلام وی په ده باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پې مونه لګي، بوی. علم د الله د رضا ذریعه ده، او چا چې دا د دنیا د ګټلو دپاره وکړه بوی پې د جنت حرام دی. چې علم خدا الله د رضا د پاره به سړي علم کوي او ته دا علم روالې دا ته د دنیا د پاره استعمالی. علم ډیر لوی سیز دی، خدا به د دنیا د پاره نه استعمالی. او نبی علیہ السلام دعا کړې ده، وی نظر الله امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. یا الله
हमेशा ही तरो ताज़ा ओसाते, हमेशा ही तरो ताज़ा ओसाते कि ज़मा वैना और यो ब्याई याद यो ब्याई बल तखई अल्लाह चरी बदरंग न की, चरी बदरंग न की। उलमा बा अल्लाह चरिम न बदरंग की इंशाअल्लाह। का नियत दई चे इल्म में कड़े दे और दी टूली दुनिया तबदा इल्म रसूम और द खल्क़ द इस्लाह फिक्र बकोम खल्क़ तबा बे लालच दीन इस्लाम रसूमा न चरी बा अल्लाह दे बदरंग न की दे बतरु ताज़ा गर्जे हमेशा ताज़ा बयो खुशाल बई सफ़ा सुथरा बयो पड़क बकई ज़कदा द इमामुल अंबिया दुआ वर्ता करे मुंग तबा कूड़ी के ज़मुंग उस्ताज़ दीर बाबा जी से दामत बरकातुहुमुल आलिया अगबद अहमद अली लाहौरी से हवाला वर कवला वे तुलबाओ यरे गए माँ डेर तुलबा यरीगी यरे चे इल्म कम बिया बसको सब खुरम प्लारानिम यरीगी देव बिया सबासी चल गई देव इमामती कई देव बीबी संग साथी ना बीबी बत साथे ना बत साथे ना अल्लाह दरी ज़क़वादा कड़ी दागा बवे वे अहमद अली लाहौरी से बवे चे ये हो नहीं सकता है कि एक आलिम भूखा है और अल्लाह के ख़जाने बरी हुई है दा के दे नशी चे आलिम दे वगे और दा अल्लाह ख़जाना दे डकई मुंग बा अल वगी की गुची दा अल्लाह ख़जानी तशीशी और दा अल्लाह ख़जानी न तशीगी न नतीजे वर्क चे उलमा न वगी कीगी इंशाअल्लाह चरी बम वगी न शुची दा अल्लाह ख़जानी डके दी और मुंग दा अल्लाह द दिन दा अल्लाह बाग दे कना मुंग दिल उबो वरको मदरसू तो उबो वरचो तुलबाऊ तो उबो वरचो मुंग दा अल्लाह द बाग मालियारान यू और अल्लाह द दे बागुन मालिक दे मुंगे मालियारान यू मुंग वायु अल्लाह मुंग सिर्फ द माली पर नज़र राता व गोरा मुंग प मालियान की हिसाब का चिदाम द दिन यो माली दे अल्लाह तो मालिक द दिन द बागुन द मदरसो द जुमातुन त मालिक मुंगे न यू मालिकान तई मालिक और मुंगे मालियान यू अल्लाह मुंग वर्तो बोरक अल्लाह हो मुंग प मालियान की हिसाब का तम द दिन द बाग मालियान का अल्लाह मालियानों का जिसी नवायु चे कुरान बखत्मो मुंग उलमा जिसी नवायु चे कुरान बखत्मो इल्म बखत्मो मुंग वायु अल्लाह दा खपल जिंदगी ब प कुरान की खत्मो इंशाअल्लाह दाम नियत ते और दादी टूल खल्क़ तवायु बे लालचा बे तमे इस्तमदर न ललरू खुमुंग वायु रावल बचे दे स्ता जमा पगड़े खोखदा स्ता जमा इल्म खोख दे रावल बचे दे चे मा सर हिफ्ज़ वकी और दा खपल पगड़े रवाला मौस्ता बची ते पसर के कसम दे चे दा पगड़े स्तासु प बचू सूद दी दा तासु दी बचू ल दरकौ ताल दजान पशान बचे तैयारूमा ताल आलिम बचे तैयारोम ताल हाफिज बचे तैयारोम दाम स्तासु प बचो बांदी सूद दी राई वलय मदरसो तौबुंग तय के नवे इस्तिम नगवाड़ो नस्ता नसगवाड़ो समुदा पस पदे राव वाड़मा और दा पगड़े बोर त पसर के दम चे वाला दा द पगड़े सर दी दा बचे जान लकोर तबूजा ता त मुबारक स्ता बचे स्ता कूर के बतिलावत कई स्ता सफारश पकई क़यामत के चे वो सर नुमाली नस्ता नुम्बा गस्तशी और ताज बताला अल्लाह दर कई जोड़ा बताला अल्लाह दर कई मादर ला कदरी सिर्फ हाफिज को और पशरी कब अल्लाह तवायु चा अल्लाह तय प्लार बखे नज़ी मुस्ताजिम अल्लाह मा व सरमु बखा कना दक यौनियतुम दे खालिस इस लालचुम निश्तदे मुंगवायु ची फ्रीदर लदा उलमा बची दर को फ्रीदर लदा हाफिजान बची दर को नो मदारिसो सारा उलमा सर मीन कवे सबत हासिल कई सबत वो सही खुदे बदी औरस पकूर की दिसे आलिम पैदा की मोरी औरस बदी खुदे द आलिम मूर की प्लार औरस बदी खुदे द आलिम प्लार की चिदी सर मीन साते रब्बुल आलमीन दिन अमल कौल तौफीक राके व आखिर दावाना।